बच्चा ते जिउंदा खुदा है अज दे इस सुंदर समय ਲਈ प्रभु तेरे ਅਸੀਂ शुक्रगुजार हाँ खुदावंद कि तू आदे बच्चे बच्चियां ਨੂੰ खुदावंद इस जगह में आदि हजूरी में इकट्ठा किया करे प्रभु ਅਸੀਂ बीते समय ਲਈ और उस ਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਲਈ तेरा ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ प्यारे प्रभु जो तू ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ एक होर नवा समा नवा दिन देता है प्रभु इस दिन ਲਈ प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ खुदावंद प्रभु जी तेरे उस बहाए गए लहू ਦੇ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ क्योंकि प्रभु तेरे लहू ਵਿੱਚ जीवन है वो प्रभु तेरा ਉਹੀ जीवन प्रभु ਅੱਜ तेरे लोगों तेरे बच्चों में पाया जाता है प्रभु प्रार्थना है खुदावंद कि तू साडी मदद कर जब प्रभु तेरे बच्चों ने गीत भजन गाए प्रभु तेरी महिमा की है होंदे प्रभु कि ये सारी महिमा तेनों कबूल होवे और प्यारे प्रभु जी जब हम असीं तेरे वचन वाल वध रहे हैं तो प्यारे प्रभु असीं आपदे आप नूं तेरे अधीन करते हैं और बेनती करते हैं प्रभु जी कि इस पुलपट दा इस मूँह दा देह दा सारा टेक चार्ज अपने कोल है क्योंकि प्रभु ये किसी मनुख की जगह नहीं है तेरे पवित्र आत्मा की जगह है तो इस जगह में आ प्रभु और खुदावंद आपदे बच्चों के नाल वचन दे विच हो गई तू गलबात कर प्रभु वो खुदावंद प्रभु जी सानू होर आदे रैप्चर दे प्रभु नजदीक होने की कृपा दे रहम और फजल कर प्रार्थना दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम च मंगते हैं आमीन हालेलुया आओ असीं प्रभु दे पवित्र वचन दे विचों एक जगह नूं पढ़दे हैं मत्ती दी इंजील उसका 24 अध्याय और असी उसकी एक कोई सिर्फ 24 है असी खुदा दे बचन चो पढ़ते हैं मत्ती 24 दी 24 है क्योंकि झूठे मसीह ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਚਰਜ ਕੰਮ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣ आमीन खुदा पढ़े गए वचन की आशीष देवे और छोटी दुआ करते हैं तेरा धन्यवाद प्रभु जी इस पढ़े गए वचन दे लई करे प्रभु असीं मनुख ही हैं खुदावंद प्रभु जी असीं तेरे वचनां विचों कुछ भी नहीं जानते प्रभु पर तू साडे नाल वादा कीता है कि जब पवित्र आत्मा आवेगा ते तुहानूं इन्हां वचनां दी सच्चाई ते गहराई दिखावेगा प्यारे प्रभु असीं चाहुंदे हां खुदावंद कि तेरा पवित्र आत्मा इस वचन दी गहराइयां विच लैके जावे और सानू प्रभु तू अज दा विशा दे ताकि प्रभु असीं सब तेरे वचन दे विच बने रह सकीए प्रभु तू ऐसी कृपा कर दुआ प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम च मंगते हैं आमीन तुसीं सारे कह सकदे हालेलुया 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 प्रभु दा नाम मुबारक होवे खुदा दा असीं बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं कि प्रभु ने सानू ये अज दा समा दिता है मेरे भैन भरावो ध्यान करो खुदा दे वचन ते पिछले दिनों में असीं एक मैसेज रख रहे सीगे जो कि एक बीज नूं देखना सीगा आमीन आमीन तो याद रखो वही मैसेज सी उसका दूसरा पार्ट मैं थोड़ा अज शेयर करने जा रहा तुहाडे नाल तो साडे समय दे नबी ने एक संदेश प्रचार किया क्योंकि अंत समय नूं मैं कहना इस जगह दे विच सारे भैन भरा जानना चाहुंदे आ जिस तरह प्रभु के चेलियां ने भी पूछा सी प्रभु इस युग के अंत का ते तेरे आउण दा की निशान होवेगा आमीन तो प्रभु ने उत्थे जिक्र किया जे तुसीं मेरे नाल थोड़ी देर लई उस जगह नूं पढ़ लो तो बड़ी वधिया गल है खुदा तुहानूं बड़ी आशीष बरकत देवे असीं इसे 24 दी पहली आयत नूं पढ़दे हां यीशु हैकलों बाहर निकल के चला जाता सी जी कि ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਜੋ ਹੈਕਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣ जी ਪਰ ਉਸਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ जी ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਡੇਗਾ ਨਾ ਜਾਵੇ बड़ी थोड़े आगे ਜਦੋਂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ
मेरे भैन भरावो, हरेक सेवक संदेश की एक एक एंगल फरोलदा गा। आमीन। ये जरूरी नहीं होंदा गा कि जो कोई दूसरा सेवक उस लिखत नूं लैके प्रचार कर रहा है दूसरे का प्रचार भी वही होगा। वक्खो वक्खरियां एंगलां हुंदियां। सेवकां नूं खुदा ने ये वरदान दिता हुंदा गा कि कोई सेवक किसी एंगल तो उस वचन नूं दिखा रहा हुंदा गा ते कोई किसी एंगल तो दिखा रहा हुंदा। आमीन। कई बार हुंदा की आ वचन दे विच लिखिया गा जदों वचन नूं पढ़ाया जाता गा और बहुत सारे भैन भरा हुंदे इस तरह के भाई नबी ने भी इत्थों इस जगह नूं लिया गा भाई कुछ होर तरीके नाल दस रहा। नबी दे संदेश विच तां सानूं इहो जी गल पाई नहीं गई, नबी दे संदेश विच तां सानूं इहो जी गल मिली नहीं। पर याद रखो मेरे भैन भरावो, हरेक गल जो भी एक सेवक विशा लैंदा गा वो नबी दे संदेश चों ही लैंदा गा। आमीन। तां ये वक्खरी गल हुंदी आ, जरूरी नहीं कि जिहड़ी चीज़ नबी ने बोली आ सेवक वो पूरे का पूरा संदेश ही बोलेगा, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक पॉइंट ਹੁੰਦਾ ਗਾ जो सेवक चुक रहा ਹੁੰਦਾ ਗਾ। आमीन। इस करके ਇਹਨਾਂ चीज़ों ਨੂੰ समझना जरूरी आ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ बड़े प्यारे बेशकीमती भाई आशीष लाल ने भी ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬੋਲਿਆ ਗਾ, बड़ा प्यारा बड़ा ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਸ਼ਾ जो कि ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਿਹਾ ਗਾ। पर मैं इसे लिखतां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ मैं एक एंगल ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जो कि हरेक कलीसिया का आपो अपना लैवल हुंदा गा। हरेक कलीसिया आपो अपने स्थान पर हुंदी आ और एक सेवक मन के चलो एक सेवक हाई लैवल प्रचार करने वाला जो कि पूरा प्रकाशन वाला प्रचार करने वाला वो अपनी कलीसिया में क्योंकि उसको पता है कि उसकी कलीसिया किहड़े स्टैंड पर खड़ी हुई है, इस करके वो उस चीज़ नूं अगे प्रचार करदा गा। आमीन। और इसे तरीके नाल सारियां कलीसियां हजे उस जगह पर नहीं पहुंचियां, उस स्थान पर नहीं पहुंचियां होंदियां। कोई अगे होंदा गा, कोई पिछे होंदा गा, कोई अदर चले, हरेक किसी न किसी जगह के उत्ते रुकिया होंदा गा। आमीन। पर मेरे भैन भरावो ये लैवल खुदा कर रहा है, समझ रहे हो तुसीं। इस करके बड़े कहते भाई जी भाई आशीष लाल का बड़ा जबरदस्त प्रचार हुंदा ये गल। आमीन। आमीन। मेरे भैन भरावो वो कल्ला प्रचार ही नहीं करते, वो वचन नूं पूरा भी करते हैं। जो कुछ वो रूल चर्च ऑर्डर जो बाइबल दे विच सिखाया जाता गा वो तुरंत पैर अपनी कलीसिया दे विच उन्हां गल्लां नूं लागू करते हैं। आमीन। असीं सारे जानते हैं इस गल नूं। हालेलुया। तां भाई ब्राहनम ने एक चीज़ समझाई, एक गल नूं लैके भाई ब्राहनम बोलिया। भाई ब्राहनम कहंदा याद रखो, सेवक भाइयां दे नाल गल कर रहा सी, कहंदा याद रखो तुसीं अपनी कलीसिया नूं उन्नी देर तक उतले स्थान तक ना लैके जाओ जिन्नी देर तक वो पहला स्थान चंगी तरह समझ नहीं लेते। भाई ब्राहनम ने कही है गल। आमीन। तां मेरे भैन भरावो ये गल्लां जरूरी आ। तां अज असीं एक चीज़ देखण जा रहे हैं, एक विशा देखण जा रहे हैं। तां इत्थे प्रभु दे चेले सी जो प्रभु तो निशान पुछ रहे सी। पढ़िए जी। ਜਦੋਂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ के उत्ते सी। मेरे भैन भरावो हुण गल ध्यान नाल सुणो। मैं विश्वास करदा कि इत्थे नवां कोई नहीं, सारे दे सारे वचन नूं समझे हुए आ। आमीन। नवां तां नहीं ना कोई भी इत्थे हैगा, अज कोई भी नवां आया होवे। गॉड ब्लेस यू। तां खुदा बड़ी बरकत देवे। असीं सब वचन नूं जानदे हां। आमीन। असीं वो जगह नूं जानदे हां जो हुण तक साडे नबी ने सानूं सिखाई आ। ਆਪਾਂ ਇਹ नहीं कह सकते कि ਅਸੀਂ पूरे वचन ਨੂੰ जानते हैं, ये गल नहीं मैं कह रहा गा। पर कहने का मतलब ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਬੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੂਤ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹਿਲਜੁਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। और संदेश ਨੂੰ जानन ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਭਾਈ ਗੀਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਦਾ ਭੇਤ ਤਾਂ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ,
ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਵੀ ਇਹ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਦਾ ਭੇਦ ਗਹਿਰਾ ਕੀ ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਇਸ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਗਹਿਰਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਦੂਲੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਆਮੀਨ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਆਮੀਨ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮੀਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਖੁਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਕੱਢੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ ਇੱਥੇ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ और उसका 6वां अध्याय कर लो। 17वीं आयत ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਆਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਆਮੀਨ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? 12 ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ? 12 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ? ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਚੋਣ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ। ਆਮੀਨ ਜੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਬੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਚੋਂ? ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦਿਓ, ਆਪਦੀ ਥਾਪੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚਰਚ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਆ, ਚਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਵਚਨ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੈਪਚਰ ਆ। ਜੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ? ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਰੈਪਚਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ?
ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਮੇਨ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਬੀਜ ਉਹੀ ਵੰਸ਼ ਮੈਂ ਆ, ਆਮੇਨ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਮੇਨ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਮੇਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯੈਸ ਆਮੇਨ। ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਦਾਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆ। ਆਮੇਨ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਾਮ ਮੋਹਰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ? ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਲਜੁਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਆ, ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਆਮੇਨ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਆਮੇਨ। ਉਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਏ ਆ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਉਹ ਜੇਠਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਠਾ ਹੈ। ਜੀ ਆਮੇਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੜਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦੋ। ਨਹੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਆਮੇਨ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਖੁਦਾ ਐਸੀ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਭਾਈ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜੇ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਰੋਗੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਮੈਂ ਆਮੇਨ। ਜੀ ਆਮੇਨ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਜਾਈਏ, ਅਯੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਬਹੁਤ ਗਲੋਰੀ। ਭਾਈ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਲਾ? ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗੱਲ? ਕਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾਗਾ ਆਪਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਬੱਦਲ ਦਾ ਭੇਤ ਆ? ਬਸ ਕੱਲਾ ਫੋਟੋ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਹੀ ਭੇਤ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ 28 ਫਰਵਰੀ 1963 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ
ਕਿ ਇਸ ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੇਤ ਆ, ਉਸ ਭੇਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੱਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਵਜਾਈ ਚਲੋ ਤਾੜੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਜਾਈ ਚਲੋ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। 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 ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਮੇਨ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੇਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ? ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਆਤਮਾ ਅੱਗੇ ਗਾ ਦੂਸਰੇ ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਘਟੇਗੀ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਦ ਉਹ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੋਊ? ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਮੇਨ। ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਧਲੇ ਪਾਸੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ। ਆਹ ਕੰਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਆ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚੌਕਸ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ? ਆਮੇਨ। ਦੇਖਿਆ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਚੌਕਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੌਕਸ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਚੌਕਸ ਆ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਬੋਲਿਆਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ ਅੰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆਮੇਨ। 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 ਇਹ ਗੋਰੇ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲੇ ਖੜਾਗਾ, ਭਾਈ ਡੇਵਿਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜਾਗਾ। ਆਮੇਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। ਗਲੋਰੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਬੈਠੇ ਹਰੇਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਔਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਘਟੇਗੀ। ਆਮੇਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਆਮੇਨ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਪਿਛਲੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਬੀਜ। ਆਮੇਨ। ਇੱਕ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਬੀਜ ਸੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜੇ ਬਾਲਾ ਕਰ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਦੀ।
ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਤਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਬੀਜ ਸੀਗੇ। ਆਮੇਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੀਜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬੀਜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ। ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਬੀਜ। ਆਮੇਨ ਗੋਰੇ। ਆਮੇਨ। ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੋ। ਗੋਰੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਆਮੇਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਮੇਨ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ ਮੇਜ਼ ਤੱਕ ਕਰੋ, ਆਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ? ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਤੱਕ ਕਰੋ ਆਤਮਾ ਆਈ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਕਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੜਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆਗਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਮੇਨ ਗੋਰੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਯੈਸ ਮੈਨ। ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਸੀ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਰ ਵੀ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਲੀਏ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਈ ਆਪਣੇ ਐਲਡਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਟਰਸਟੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੇਕਣ ਪਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਜੋ ਠੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ, ਠੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਠੱਲਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ? ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ? ਆਮੇਨ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਠੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਕਲੀਸਿਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਕੱਢੋ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, पहला सैमुएल सोलह ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਚੋਂ ਪੁੱਛਦਾਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਕੌਣ ਸੀ?
ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਣਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਬੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ਰਮਾਉਣੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ? ਯਹੋਵਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਯਹੋਵਾ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 10:30 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਮੇਨ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੇ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਲਝਣ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪੁੱਤਰ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੱਤ ਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੀਂਘ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਬੀਜ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹ, ਪਰ ਗੌਰ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਸ਼ਮੂਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਦ ਤੋੜੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਉਲ ਉੱਤੇ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਕਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇਂਗਾ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸ਼ਾਉਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਸਾਰੇ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਆਮੇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮੇਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸ਼ਮੂਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੋ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੀਜਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦ ਤਿੱਕਰ ਤੂੰ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇਂਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਬੱਚਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਕਦ ਤੋੜੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਉਲ ਉੱਤੇ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਕਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇਂਗਾ? ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੋਂ ਰੱਦਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰੱਦਤਾ। ਖੁਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਗਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਉਥੇ ਹਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਉਹੀ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ? ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਉਥੇ ਪਾਪ ਸੀ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭਰ ਅਤੇ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੋਗ ਨਾ ਕਰ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੋਗ ਨਾ ਕਰ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਢੀਕਣ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਢੀਕਣ ਭਾਈ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਸਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਠਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭਰ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੈਤਲਮੀ ਯੱਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੈਤਲਮੀ ਯੱਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਮੇਨ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਬੱਚਨ।
ਅਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਬੋਲਿਆ, ਸੈਮੂਅਲ ਬੋਲਿਆ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ? ਜੇ ਕਦੀ ਸ਼ਾਉਲ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦੋ, ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਜੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਆਏ, ਉਸਨੇ ਅਲੀਆਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਅਲੀਆਬ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਚੰਗੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਦੀ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਘੁੰਮੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹੀ ਦੌਦ ਜਿਹੜਾ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੱਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਭੇਡਾਂ ਧੂੜ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਧੂੜ ਬਹੁਤ ਉੜਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਬਸਤਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਐਂਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਦੱਸਿਆਗਾ, ਪਰ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਲੀਆਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਠੀਕ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਅਲੀਆਬ ਆਇਆ, ਸੈਮੂਅਲ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੀ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੈਮੂਅਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾਗਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖ। ਆਮੀਨ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਦੇਖਣੀ ਬੜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਤੂੰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਮੀਨ। ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾ? ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾ? ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, 11 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਬੋਰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, 11 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਮੈਂ। ਭਾਈ ਜੀ ਗਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਸੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਖੁਦਾ ਉਹ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾਗਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮਰਨ ਤੱਕ, ਸਲੀਬ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾ? ਪਾਸਟਰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਦਾਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਆਜੋ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾਗਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਆਮੀਨ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੀ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਚਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰਾ ਕੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਚਾਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ
ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬੁਲਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਮਸੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇਗੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਆਮੇਨ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੀजिए, मैं दोबारा ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਡਿੱਗੂਗਾ ਕੀ ਬਾਤ ਬੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਈ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜਾ ਪਤਰਸ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 4-5 ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਈਸ਼ਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਐਤ ਦੂਸਰੇ ਪਤਰਸ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਗੁਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਆਪਦੇ ਗੁਣ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆਗਾ? ਆਪਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ। ਆਮੀਨ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਨੂੰ ਪਥਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਥਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਸਤਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੌਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਆਮੀਨ। ਤੇ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸਤੀਫਨ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਸੀ ਨੂਰ, ਜੀ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਨੂਰ ਸੀ ਇਹ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੇ। ਆਮੀਨ ਜੀ। ਚਾਨਣ ਚਮਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਊਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਮਕੂਗੀ। ਚਮਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚਰਿੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਮੇਨ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਗਲੋਰੀ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਆਮੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਮੇਨ। ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ। ਯੈਸ ਆਮੇਨ। ਉਹ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੌਲੂਸ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਹ ਉਹ ਨੂਰ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਾ ਉਹ ਚਾਨਣ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਆਮੇਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਲੋਰੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪੌਲੂਸ ਤੇ ਪਿਆ, ਪੌਲੂਸ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਬਣਨ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਮੇਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੂਣ ਖਾਓ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਮਕੀਨੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਖਾਓਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਭਜੋਗੇ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਕ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦਾ ਨਮਕ ਨਮਕ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦਾ ਨਮਕ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਮੇਨ। ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਣ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, हे ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਜੀ ਜੀ ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ? ਇੱਕ ਚਮਕ ਆ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਭੈਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਭੈਣ ਫਲਾਣੇ ਘਰੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਦਿਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਘਰੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਭੈਣ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੁਆ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਪ੍ਰਤਿਆਈ ਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤਿਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੂਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਕਿੰਨਾ ਕਾ। ਜੇ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਉਸੇ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਵੜੋ। ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਮੱਥੇ ਲੱਗੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭੇਤ ਕੀ ਆ? ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਐਟ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਵੈਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੀਜ ਹੋ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆਗਾ। ਵਚਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੱਸ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਯੁੱਗ ਦਾ? ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਐਸੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਆ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੀਜ। ਆਮੇਨ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਚੌਕਸ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? स्टीफन पथरा हो रहा और फिर भी वो कह रहे हैं प्रभु माफ कर देना, पता ही नहीं है। समझ रहे हो? तो सानू तो किसी ने पथराव नहीं किया, असं पहले ही माड़े दसी जाने, तो जो किसी ने वटा वूटा मारा तो फिर पता नहीं की करांगे। जो अजे बगैर कुछ कहन तो ही असं उन्होंने माड़े भी दी जाने, बाद में की होगा। खैर थोड़े अगे चलते हैं, पढ़िए पतरस। हाँ जी। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮੋਲਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਗੁਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਤੇ ਧੋਖਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਧੋਖਾ ਆਪ ਹੀ ਖਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਮੀਨ। ਕਿਵੇਂ ਧੋਖਾ ਖਾਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਈ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਮੈਂ ਮਸੀਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਭਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਐਸੇ ਬੀਜ ਪਿੱਛੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਮੀਨ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੋ। ਗਲੋਰੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, पर फिर भी समझ रहे मेरी गल? खुदा बड़ी बरकत दे। थोड़ा चलिए जी। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮੋਲਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੋਲਕ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ
किस चीज तो भाई? विनाश विनाश तो, बर्बादी तो छुट के जो ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ जी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਓ। पढ़ो आगे थोड़ा जा। ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਬਈ? ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਚਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ। आमीन आमीन ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਜੋੜ ਲਵੇ, ਕੀ ਕਰੇ ਬਾਈ? ਨੇਕੀ ਜੋੜ ਲਵੇ। ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਆਪਦੀ ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਜੋੜ ਲੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ? ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਲਿਖਾਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੀ, ਆ ਜਾਓ। ਆ ਗੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰੀ ਚਲੋ ਜੀ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਿਟਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਾਇਆ ਕਰਨਾਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ? ਨੇਚਾ, ਆਪਦੀ ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ? ਨੇਕੀ ਨੂੰ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਨੇਕੀ ਨੂੰ, ਨੇਚਾ ਆਪਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਨੇਕੀ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ? ठीक है कोई गल नहीं, बस समझते हैं सारे, इन्हें भी नहीं अनजाने, कोई गल नहीं। समझ रहे हो? ते नेचा दे नाल नेकी जोड़नी जरूरी आ। हाँ जी, समझ रहे हो ना सारे जने इस गल? नेचा दे नाल की करो भाई? नेकी नेकी जोड़ो। ऐसे जे किसी च नेचा टक्कर दी ते नेकी नहीं टक्कर दी है। लैके आपदा एक एक हिस्सा लैके तुर पता मैनू तां नेचा नेकी कोई हो चुकी फिरे है। थोड़ा लिखो भाई अगे पढ़ो। ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੜਾ ਇਦਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਨੇਕੀ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ। ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਜਮ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜਮ। ਆ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੰਜਮ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਧੀਰਜ, ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ। ਗਲਤ ਬਿਆਰੀ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਸਾਰੇ। ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਭਗਤੀ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ। ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਧੀਰਜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ? 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਧੀਰਜ ਰੱਖਿਆ। 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਆ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੁਆ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਦੁਆ ਬੇਅਸਰ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਆ ਕਰਵਾ ਲਗੇ ਭਾਈ ਜੀ। ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਬੇਅਸਰ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰਸੋਂ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ।
ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਆ। ਇਹ ਥੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੇਚਾ ਥੱਲੋਂ ਨੇਚਾ ਤੇ ਗਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਲਟ ਪ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ। ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਸ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਥੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਵੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਚੋਟੀ ਦਾ ਪੱਥਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਮੇਨ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਊਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆਊਗਾ ਪ੍ਰਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਭਾਈ ਪ੍ਰਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਨੇਕੀ, ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਜਮ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜਮ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਧੀਰਜ, ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ, ਹਾਂਜੀ ਧੀਰਜ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਭਗਤੀ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਈ ਜਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਾਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਚੱਲੋ ਜੀ ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਆ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਖੈਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਗੁਣ ਆ। ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਭਰਪਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਓ। ਭਰਪਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਚੱਲੋ। ਪੜੋ ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਗੌਰ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਲਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਲਸੀ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਆਮੇਨ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਆਮੇਨ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਖਤਮ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਥੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਇਸ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਦਾ ਭੇਤ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਖੈਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਜੋ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਸੈਮੂਅਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਾਓ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਸਾ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਪਰ ਕਰੀਏ ਕਿਹਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਂਗ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਸ ਜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਰੋਸੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇਗੇ, ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇਗੇ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਆਖਿਆਗਾ, ਖੁਦ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਖੜਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨਾਗਾ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ 10-15 ਸੇਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 10-15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਵਾ ਦਾ 20 ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਜੀ ਐਵੇਂ ਤੇਲ ਫੂਕ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਤੇਲ ਫੂਕ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦਵਾ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਮੇਨ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਓ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਓ। ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਚਨ ਸਿੱਖਿਆਗਾ, ਸਮਝਿਆਗਾ। ਆਮੇਨ। ਉਦੋਂ ਪਤਾਗਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆ ਸੱਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ। ਪੜੋ ਹੁਣ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਲਿਆਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਅਲੀਆਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ ਠੀਕ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਹੋਵਾ ਚੁਣ ਰਿਹਾਗਾ। ਚੰਗਾ ਕੱਦ-ਕਾਠ ਦੇਖਿਆ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾਗਾ, ਚੰਗੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇਖੀ, ਠੀਕ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਉਹ ਮਸਾ। ਪਰ ਸੁਣੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲਮਾਨ ਵੱਲ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੇਖ, ਕੱਦ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾ ਪੜੀਏ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਰੀ ਜੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਦੌਦ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਸੇ ਫਿਰਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਆਪੋ ਉੱਪਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਆਮੇਨ। ਦੌਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਸੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਜਾਲੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਜਰਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਆਮੇਨ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣੋ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਯਹੋਵਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਯਹੋਵਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੜੀਏ, ਫਲਾਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੱਲ ਗਏ, ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਠੱਲ ਦਈਏ, ਉਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠੱਲ ਦਈਏ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੋ? ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਮੇਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਸਕਦਾਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਆਮੇਨ। ਖੁਦਾ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ। ਸੋਚੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 12 ਚੇਲੇ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਥੋੜੇ
ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਜੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੇਲੇ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਦੁਆਰਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 12 ਚੇਲੇ ਸੀ। 12 ਦੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਭੇਜਤਾ, ਜਾਓ। ਤੇ 12 ਦੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਪੜੋਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਨਾ ਪੜੀਏ। ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੱਸ ਦੇ ਕਦੋਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ। ਦੋ ਐ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ 12 ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਣੇ। ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਿਆਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚੋਣ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਆ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮਾਉਨ, ਪਹਿਲਾ ਕੌਣ ਸੀ ਭਾਈ? ਸ਼ਿਮੋਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਸਦੀਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਤਰਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਗਈ ਆ? ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮੀਨ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸੇਵਕਾਈ? ਬੋਲੋ। ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਸੇਵਕ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਪੜੋ ਅੱਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮਾਉਨ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਮੋਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਤਰਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਅੰਦਰਿਆਸ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਅੰਦਰਿਆਸ। ਉਹਦੀ ਪਤਰੀ ਕੱਢੋ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਚੇਲਿਆਂ ਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਿਖਾਓ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਵਚਨ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਅੱਗੇ ਚਲਿਏ। ਅਤੇ ਜਬਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ, ਜਬਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖੀ, ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ। ਯਾਕੂਬ ਸੀ ਜਾਂ ਯਹੂਦਾ? ਯਾਕੂਬ ਸੀ, ਸੌਰੀ। ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਵੀ ਪੱਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਿਤੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪੜੋ ਅੱਗੇ। ਜਬਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਯਹੂਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਯਹੂਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਿੰਨੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ? ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਸੇਵਕਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ, ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ, ਦੂਜੀ ਪੱਤਰੀ, ਤੀਸਰੀ ਪੱਤਰੀ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਸੇਵਕਾਈ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੇਲਾ। ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਫਿਲਿਪਸ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਬਰਥੁਲਮਈ। ਬਰਥੁਲਮਈ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਬਾਈਬਲ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਿਤੇ ਮਿਲੀ ਸੇਵਕਾਈ? ਬਸ ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ? ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਨਾਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਖੁਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ ਜੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਬਰਥੁਲਮਈ, ਬਰਥੁਲਮਈ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਲੱਭੋ ਬਈ। ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਮੈਸੇਜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਸੁਣੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਥੋਮਾ, ਅਤੇ ਥੋਮਾ। ਕੀ ਸੀ ਸੇਵਕਾਈ ਉਸਦੀ? ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਬਿਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੇ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੇ? ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਲਾਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਠੜ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਆਮੀਨ ਜੀ। ਹੰਗਾਰੇ ਤੇ ਭਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਿਖਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਆਮੀਨ। ਪਰ ਉਹ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੇਲਾ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦਿੱਤਾਗਾ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਜਾਣੂਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਿਆਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੀ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਘਮੰਡ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੇ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿਆਦਾ ਲੈਵਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ। ਚਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੀ ਆ ਬਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਆਹ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਲੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਦੇ ਗਵਾਹ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਗਵਾਹ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਪਏ ਆ। ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਦੱਸ ਸਕਦਾਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਆਮੀਨ। ਉਦੋਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਾਕੀ ਕੱਢਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ? ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੀਵਨ ਉਦੋਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਈਏ, ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਉਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸੀ, ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਲੀਬ ਤੇ ਹੀ ਆ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇਗੇ
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਲਿਖਤ ਪੜੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੈਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਆਮੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹਾਂ। ਕੈਦੀ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਆਮੇਨ। ਅਸੀਂ ਕੈਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜੀਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈਂ? ਆਮੇਨ। ਇਹ ਕੈਦੀ ਦੂਸਰਾ ਮੰਗੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਚੱਲਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਜ? ਐਪਲ ਉਪਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਡੂੰਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਆਮੇਨ। ਪਾਲੂਸ ਬੈਠਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਹਾਂ। ਗਲੋਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਕੈਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਮੇਨ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦੀ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦੀ ਹੋ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਆਪਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਕੈਦੀ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ, ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਆ 700 ਵਾਲੀ ਘਰੇ ਜੀਨ ਪਈ ਉਹ ਮੰਗਵਾ ਦੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਥੋਂ ਪੜਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ 3700 ਵਾਲੀ ਲਈ ਉਹ ਦਵਾ ਦੀ। ਜੀ ਸੱਚਾਈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ? ਉਹ ਕੈਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੈਦੀ ਆ ਜੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਆਮੇਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ, ਜੀ ਆਮੇਨ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਆ। ਆਮੇਨ। ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੀਨਾ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੇ, ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਏ ਹੁਣ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੋਰਾ ਪਾ ਕੇ ਚੜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਉਣਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੈਦੀ ਆ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਲੋਰਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਕੈਦੀ ਕੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਬੀਜ ਆ। ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਬੀਜ ਆ। ਜੀ ਆਮੇਨ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਮੇਨ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦਾ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਉਸ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਆਮੇਨ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਚਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆ, ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਿਆ ਇਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹੋ? ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੂਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲਿੰਗਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਗੇ ਤੂਗੇ ਜੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਬ్రో ਆਈ ਬ్రో, ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 9 ਪਾਲਸ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਵਕ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੇਵਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ?
ਜਿਹਦੇ 9 ਪਾਲਚ ਲੱਗੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਆਮੇਨ ਜੀ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਆਮੇਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਗੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੇਜ਼ ਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਆਮੇਨ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹੋ, ਆਮੇਨ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਕੈਨਿਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੋਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸ ਆ। ਆਮੇਨ। ਆ ਵਾਲਾਂ ਵੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਲਫਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਲਰ ਕੁਲਰ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗੀ ਰਿਪੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਵਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਜੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭੇਡ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਵਚਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਭੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਆ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਆ, ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡਤੇ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਛੱਡਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਹਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡੀ ਚਲੋ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੱਡਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਆ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡਤੇ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਰੱਖ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਆ ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ। ਆਮੇਨ। ਪੜੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ? ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆ? ਆਮੇਨ। ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆਈ ਇਧਰੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਮੇਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੁਆ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੋ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਮੇਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ ਦੁਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਮੇਨ। ਲੋਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਚੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸੇ ਲਈ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇਣ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਵਚਨ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੁਬਾਹ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦਾਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ। ਆਮੇਨ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੰਨਾ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ। ਆਮੇਨ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ।
ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ